अस्सलाम वालेकुम। नन्हे लेक्चर द सेल डिवीजन पे बारे के दे चे सेल डिवीजन से तवाई और द सेल डिवीजन इम्पोर्टेंस और अहमियत से दी पायदा से द सेल डिवीजन वली की द दिन अलावा द सेल डिवीजन टाइप्स सुमरदी किस्मुने सुमरदी द दिन अलावा खप डिटेल सर बवायु माइटासिस चे माइटासिस से तवाई द दी कम स्टेजु नदी कम मरहली दी और द माइटासिस पकम सेल्स की और दी अहमियत और इम्पोर्टेंस सदे न लेक्चर पर तवज्जो सरा और तरखीरा पूरे गोरा अवल पर सेल डिवीजन बानिजान पोए का ची सेल डिवीजन वही सता न गोरा सेल डिवीजन मतलब दे द सेल तकसीमेदल यानी द सेल डिवीजन दासी यो प्रोसेस दे दासी यो अमल ले ची पदी की द यो सेल ना द सिंगल सेल ना दो सेल्स या सलूर सेल्स जुड़शी द सेल डिवीजन दास यो प्रोसेस दे दास यो अमल ले चिपदी की द यो सेल ना या दो सेल्स जुड़शी या सलोर सेल्स जुड़शी नो दे अमल ता दे प्रोसेस ता सेल डिवीजन वाई चिकम सेल तकसीमी की आगे ता पेरेंट सेल वाई और द तकसीम न बाद चिकम सेल्स जुड़शी आगे ता डॉटर सेल्स वाई डॉटर सेल्स दगा डॉटर सेल्स या बा द्वई या बा सलूरी उद दी सेल डिवीजन इम्पोर्टेंस सरे अहमियत ये सरे पायदी ये सरी नो एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन द सेल डिवीजन द रिप्रोडक्शन द पारा अहम दे रिप्रोडक्शन दस यो प्रोसेस दे दस यो अमल ले चिपदी की यो जानदार पल नस्ल सेवा की यानी द मोर प्लारना औलाद पैदा की यानी यो जानदार पल औलाद पल नस्ल आगा सेवा की द दी सेल डिवीजन पर मदद सर बल्ले डेवलपमेंट द सेल डिवीजन द डेवलपमेंट द पारा जरूरी दे द डेवलपमेंट द पारा अहम दे डेवलपमेंट से तवाई गोरा मुंगा पजमका की सीड तुखम उकरू द आगा सीड ना द आगा तुखम ना रूट्स जुड़शी जिरली जुड़शी तना तेरौजी ठीक दा पाई के बिया पानी जुड़शी गुरु ना पकी जुड़शी नो दे त डेवलपमेंट वाई द यो तुखम दा द यो सीड ना द प्लांट दुमरा इसी जुड़शी द बूटी दुमरा इसी जुड़शी दाशान चिकला मेल और फीमेल मिलावशी हस्बैंड वाइफ खजा खाउन मिलावशी न पखाउन के स्पर्म सेल्स और प खजा की एग सेल्स न चिकला आगा स्पर्म और एग सेल्स मिलावशी न दिरीना यो सेल जुड़ शायद वही जाइगोट सभी वर्ता जाइगोट द आगा जाइगोट ना द यो सेल ना द डिवीजन पर मदद सरा पूरा जानदार पूरा माशूम जुड़शी द आगा लास जुड़शी खपी जुड़शी स्तरगी जुड़शी पोजे जुड़शी जरे जुड़शी हर यो आर्गन और द वजूद हर ऐसे जुड़शी नो दी त डेवलपमेंट वाई ठीक शो भी और बस दे ग्रोथ द दे सेल डिवीजन पर मदद सरा ग्रोथ की यानी इंसान घटीगी प्लांट घटीगी जनावर घटीगी या बल यो जानदार घटीगी लुई नो दी तक ग्रोथ वाई और द सेल डिवीजन पर मदद से रखी ठीक शो से का पागा ग्रोथ किसी की द सेल नंबर सेवा की द आए तादाद सेवा की यो आगा बिया लुई की घटीगी तो शान हीलिंग ऑफ वाउंड्स चिकला यो इंसान जख्मी शी सजे जख्मी शी आगा जख्म खकेदल द रचा पर मदद से रखी द सेल डिवीजन पर मदद से रखी तशन रीजनरेशन मतलब सिर्फ ताबा ख्याल कड़ी पकुरुनु की पतिवाल बाइन शर्मख के गर्जी नागे ने लके कटशी लके ती कटशी भी खो स टाइम बाद सरवा जिबाद आगा लके रो राखतल शुरू की यो पूरा लके वापस जोड़शी नो दी त रीजनरेशन हुई औदा द सेल डिवीजन पर मदद से रखी उस द सेल डिवीजन टाइप्स किस्मुने सुमरा दी और कम दी नो प इंसानानों की या प जनावरों की या प प्लांट्स की ज़्यादातर प्लांट्स की दो किस्मा सेल्स यो तवेलिशी रिप्रोडक्टिव सेल्स और बल तवेलिशी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स दे रिप्रोडक्टिव सेल्स ता जर्म सेल्स वाई और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स ता सोमेटिक सेल्स वाई ठीक दा नुचे प इंसान की जनावर की या प ज़्यादातर प्लांट्स की दो किस्म सेल्स दी नो डिवीजन सेल डिवीजन दो किस्म की यो ता माइटोसिस वाई और बलता मियोसिस वाई माइटोसिस और मियोसिस माइटोसिस दस यो प्रोसेस दे चिपदी की द यो सेल ना दो सेल्स जोड़शी सेल तकसीम शी डिवाइड शी और दो सेल्स जोड़शी यानी द यो पेरेंट सेल ना दो डॉटर सेल्स जोड़शी न दी प्रोसेस ता दी अमल ता माइटोसिस वाई माइटोसिस उस दी माइटोसिस खुसूसियात सिरी
نو په مایټاسس کې نمبر اف کروموسومز هغه سیم وي، یعنی چې څومره د کروموسوم تعداد هغه په پیرنټ سیل کې هغه عمره تعداد به د کروموسوم په هر ډاټر سیل کې، په دې ډاټر سیل کې به هم هغه عمره کروموسوم چې په دې پیرنټ سیل کې او په دې ډاټر سیل کې به هم هغه عمره هغه تعداد کې کروموسومز دي چې کوم په پیرنټ سیل کې. ٹھیک ده، یعنی په دې کې د کروموسوم او تعداد هغه سیمي یو شانتي. د تقسیم نه بعد چې سیل تقسیم شي نو د کروموسوم په تعداد باندې څه اثر نه غورځي. په دوانو ډاټر سیلز کې په دې کې او په دې کې هغه عمره کروموسومز چې څومره په پیرنټ سیل کې. ٹھیک ده، دا پکې هم یو امپورټنٹ پوینټ شو. بل امپورټنٹ پوینټ پکې دا دی چې اکرز ان نان ریپروډکټیو سیلز یعنی سومیټک سیلز. دا چې کوم مایټاسس دی دا په نان ریپروډکټیو سیلز کې کیږي، په سومیټک سیلز کې کیږي. تا ته ما وی کنه چې د سیلز دوه قسمونه دي، ریپروډکټیو سیلز یا جرم سیلز یا نان ریپروډکټیو سیلز چې هغه ته سومیټک سیلز هم وایي. نو دا مایټاسس دا په نان ریپروډکټیو سیلز په سومیټک سیلز کې کیږي. اوس د مایټاسس اهمیت څه دی، امپورټنس یې څه دی؟ نو فار اسیکشوال ریپروډکشن. نو ګوره د ریپروډکشن دوه ټایپس دي، دوه قسمونه، یو ته اسیکشوال ریپروډکشن وایي، بل ته سیکشوال ریپروډکشن وایي. وی پیژنه سیکشوال ریپروډکشن هغه دی چې پای کې د میل نه سپرم او د فیمیل نه ایګ، یعنی د سړي نه سپرم او د ښځې نه ایګ هغه راشي او دواړه یوځای شي او هغه زایګوټ جوړ کړي او د هغې نه بل یو ماشوم یو جاندار پیدا شي، نو هغې ته سیکشوال ریپروډکشن وایي. اسیکشوال ریپروډکشن دې ته وایي چې د یو جاندار د وجود یو حصه د هغې نه بل یو جاندار جوړ شي، نو دې ته اسیکشوال ریپروډکشن وایي او دا د مایټاسس په مدد سره کیږي. لکه څنګه ګوره مونږ څه وکړو، په سپرلي کې د چینار د لښتې نه یا د سپیدار د لښتې نه یو ټوټه نیمه کړو او هغه په ځمکه کې وکرو، د هغه ټوټې نه د چینار پوره بوټي جوړ شي یا د سپیدار پوره بوټي ته جوړ شي. دا شان ګنې چې کوم دی شوګر کین هغه مونږ ټوکړي کړو او په ځمکه کې داسې کیږو، په ځمکه کې او د پاسه پې خاوره راواړو، د هغه ګنې د ټوکړې نه پوره د شوګر کین د ګنې بوټي جوړ شي. نو دا چې کوم ریپروډکشن دی دا نسل سیوا کېدل دي، نو دې ته اسیکشوال ریپروډکشن وایي. پوه شوې په اسیکشوال ریپروډکشن باندې؟ نو دا اسیکشوال ریپروډکشن دا د دې مایټاسس په مدد سره کېږي. په هغې کې په هغه جاندار کې د جاندار هغه حصه کې مایټاسس کېږي او د هغې نه پوره یو جاندار جوړ شي او نسل یې سیوا شي. دا شان ډیولپمنټ دپاره، د گروث دپاره، هیلینګ اف وونډز دپاره او ریجنریشن دپاره، د دې لپاره سیل ډیویژن کیږي، د دې لپاره مایټاسس کیږي. ٹھیک ده، نو دا ډیولپمنٹ، گروث، هیلینګ اف وونډز او ریجنریشن دا مې درته اوس ښه په ډیټیل سره ووایي. نو دا د مایټاسس امپورټنس دی، دا د مایټاسس اهمیت دی او دا د مایټاسس فایدې دي. اوس د مایټاسس سټیجز وایو چې د مایټاسس مرحلې کمې دي. د مایټاسس دوه غټ سټیجونه دي، دوه غټ سټیجز یې دي. یو ته کیریوکاینیسس وایي او بل ته سایټوکاینیسس. کیریوکاینیسس دا وایي ډیویژن اف نیوکلیس ته، یعنی په دې سټیج کې په دې مرحله کې نیوکلیس هغه تقسیمیږي، د سیل هغه نیوکلیس چې کوم دی هغه تقسیم شي، دې ته کیریوکاینیسس وایي، یعنی ډیویژن اف نیوکلیس. دا دویم سټیج چې کوم دی دې ته سایټوکاینیسس وایي. سایټوکاینیسس یعنی ډیویژن اف سایټوپلازم، په دې کې سایټوپلازم تقسیمیږي. ٹھیک ده، اوس د کیریوکاینیسس د دې څلور پیزز دي، یعنی د نیوکلیس دا تقسیمېدل دا په څلور پیزز په څلور مرحلو کې کیږي. یو ته ویلی شي پروپیز، دویم ته ویلی شي میټاپیز، دریم ته ویلی شي اناپیز او څلورم مرحلې ته څلورم پیز ته ټیلوپیز وایي. نو د کیریوکاینیسس دا څلور پیزز دي. دا یو امپورټنٹ ایم سی کیوز هم دی چې د نیوکلیس ډیویژن په څومره پیزز کې کیږي، نو په څلورو کې کیږي او هغه پیزز کوم دي؟ پروپیز، میټاپیز، اناپیز او ټیلوپیز. پوه شوې تر دې ځای پورې؟ بل امپورټنٹ یو پوینټ دی انټرپیز. انټرپیز دا هغه پیز دی، دا هغه مرحله ده چې په دې کې یو سیل ځان ډیویژن دپاره تیاری. ټیک ده، په دې کې یو سیل ځان د ډیویژن دپاره تیاری، نو دې ته انټرپیز وایي. په دې کې کم کارونه کیږي؟ په دې کې درې اهم کارونه کیږي. درې یو اهم پوینټ پکې دا دی ډي این اے ریپلیکیشن. په دې انټرپیز کې د ډي این اے کاپي جوړه شي،
یعنی د ډي ان اے په شان بل یو ډي ان اے جوړ شي. دې ته ویلی شي دې پروسس د عمل ته ډي ان اے ریپلیکیشن وایي. ٹھیک ده. دویم کار پکې څه کیږي؟ کروموسومز ډوپلیکیشن. په دې کې د کروموسومو ډوپلیکیشن وشي، یعنی دلته چې کوم هغه سنگل کروموسوم وي د هغې نه ډوپلیکیټډ کروموسوم جوړ شي. ٹھیک ده. د دې په شانتې بل کروموسوم دلته دې سره جوړ شي، نو دې ته بیا ډوپلیکیټډ کروموسوم وایي. دریم اهم کار په انټرفیس کې دی سنټریول ډوپلیکیشن. دا سنټریول چې کوم دی دا د سیل یو ارګنیل دی په سایټوپلازم کې موجودي، دی هم ډوپلیکیټ شي، د ده نه هم یو کاپي جوړ شي، د ده په شانتې بل یو سنټریول جوړ شي. ټیک ده. نو چې دا کارونه وشي نو سیل د ډیویژن دپاره ریډي شي، تیار شي. ټیک ده. لکه دا یو سیل په دې کې هم دغه دا کارونه پکې وشو او دا سیل د ډیویژن دپاره ریډي شو. بل اهم پوینټ به دا یاد ساتئ چې کله دا سیل په دې پیس کې نو د دې دا کروموسوم دا نری نری تارونه غونتی، دې ته کرومیټن مټیریل وایي. څه وي ورته؟ کرومیټن مټیریل. دا په دې شکل کې نه، دا هم ما ستا د پوهې دپاره ووي، خو دا د تارونو په شکل کې او هغې ته کرومیټن مټیریل وایي. هغه کروموسوم ویزیبل نه، ښکاري نه. اوس راځو د کیریوکاینیسیس لومبني پیز پروپیز ته. په پروپیز کې څه کېږي؟ په پروپیز کې لومبنی کار څه کېږي؟ کروموسومز چې کومي هغه ویزیبل شي، هغه ښکاره شي. نو څنګه ښکاره شي چې کوم کروموسوم هغه تارونو په شکل کې هغه کنډینس شي، د هغې مزید کایلینګ وشي، هغه کروموسوم ټایټلی کایل شي او داسې غونته شکل اختیار کړي، داسې غونته شکل. دا اوس چې کوم دی کنډینسډ کروموسوم دی. کوم کروموسوم دی؟ کنډینسډ. او دا ویزیبل شي، دا بیا په مایکروسکوپ باندې ښکاري. دویم کار پکې دا دی نیوکلیر ممبرین ډیسپیر. دلته چې کوم هغه نیوکلیر ممبرین هغه ډیسپیر کېدل، غایبېدل شروع شي او مکمل غایب شي. دلته ما دا ډاټ نه ځکه ریپرزنټ کړی چې د نیوکلیس دا ممبرین، د نیوکلیس دا پرده دا غایبېدل شروع شي او دا مکمل بیا غایب شي. بل کار پکې څه کېږي؟ سپینډل فایبرز فارمیشن. په دې پروپیز کې سپینډل فایبرز جوړ شي. دا چې کوم سنټریولز دي د دې سنټریول نه داسې تارونه غونته راوځي، ریشې غونته راوځي، هغې ته ویل شي سپینډل فایبرز. او هغه سپینډل فایبرز د کروموسوم سره ملاو شي. په د کروموسوم دا سنټرومیر چې کوم دی د سره ملاو شي. نو دې مرحلې ته دې پیز ته پروپیز وایي. دویم پیز میټاپیز. په میټاپیز کې څه کېږي؟ په میټاپیز کې چې کوم هغه کروموسوم هغې سره سپینډل فایبرز ملاو شوي د کروموسوم هغه سنټرومیر سره د هغه منځ چې کوم دی هغې سره کوم سپینډل فایبرز ملاو شوي نو هغه څه وشي؟ هغه په منځ کې داسې په ترتیب کې شي، په داسې شکل شي. دې ته وایي کروموسومز الاینمنټ. کروموسومز الاینمنټ. نو دا کروموسوم الاین شي، داسې په لاین کې شي، نو دغه سپینډل فایبرز دا کروموسوم داسې په ترتیب کې کی. نو دې پیز ته او دې مرحلې ته میټاپیز وایي. دریم پیز چې کوم دی یعنی اناپیز. په اناپیز کې څه کېږي؟ په اناپیز کې چې کوم سپینډل فایبرز سنټرومیر سره اټیچ شوي دي، رایوځای شوي دي، نو دا سپینډل فایبرز دا څوک کي؟ دا سنټرومیر کټ کی. په دې ځای باندې دا کروموسوم په دې سنټرومیر باندې دا کروموسومز سپلیټ کی، کټ یې کی، مات یې کی، یعنی سپلیټینګ اپ سنټرومیر وشي. څنګه سپلیټ کی؟ دا سپینډل فایبرز پل ټو اپوزیټ پولز. دا اپوزیټ پولز د سیل چې کوم دا اپوزیټ پولز دي دې ته دا سپینډل فایبر داسې راښکلي شي، نو دا سنټرومیر باندې دا کروموسوم دا سپلیټ شي، کټ شي. ټیک ده. نو دې پیز ته دې مرحلې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي اناپیز. څلورم نمبر پیز ټیلوپیز دی. ټیلوپیز کې څه کېږي؟ چې کوم اپوزیټ پولز ته کروموسومز تللی دي نو د هغې نه ګیر چاپیره نیوکلیر ممبرین هغه جوړ شي. نیوکلیر ممبرینز ریفارمډ. دلته غایب شوي وه، ختم شوي وه، په دې پیز کې واپس هغه نیوکلیر ممبرین جوړ شي. دې پول ته چې کوم کروموسومز راغلي دي د هغې نه ګیر چاپیره ممبرین چاپیره شي، او دې پول ته چې کوم کروموسومز راغلي دي د هغې نه هم نیوکلیر ممبرین ګیر چاپیره شي او هغه نیوکلیر ممبرین مکمل جوړ شي. او چې کوم هغه کروموسوم دي هغې واپس تھریډ لایک سټرکچر اختیار کو. په دې پیز کې کنډینس شوي که نه، ویزیبل شوي. او دلته په ټیلوپیز کې چې هغې نه نیوکلیر ممبرین ګیر چاپیره شي، هغه نیوکلیر مټیریل چې کوم هغه کروموسوم وي هغه انویزیبل شي، بیا غایب شي، بیا نه ښکاري په مایکروسکوپ باندې.
او هغه ته اوس بیا مونږه کروماتین مټیریلز وایي. اوس دا چې کوم شکل کې دي ته کروماتین مټیریل وایي. بیا چې کوم دویم سټیج دی هغه سایټوکاینیسس. نو په ټیلوپیز باندې هغه کیریوکاینیسس هغه یو سټیج مکمل شي. اوس د دې نه بعد دویم سټیج شروع شي سایټوکاینیسس. سایټوکاینیسس یعنی اوس بس سایټوپلازم ډیوایډ کیږي. نو په سایټوکاینیسس کې څه شي دلته چې کوم دا سیل ممبرین دی د سیل دا پرده دا ممبرین دی دا داس دې طرف ته راتلل شروع شي او د دې سایډ نه دې طرف ته راتلل شروع شي او دلته یو بل سره میلاو شي. چې یو بل سره میلاو شي نو دا سیل ډیوایډ شي په دوه حصو کې او دوه سیلز جوړ شي چې ته موږ ډاټر سیلز وایي. نو په دې ځای باندې هغه مایټوسس هغه مکمل شي او سیل ډیوایډ شي او د یو سیل نه د یو پیرنټ سیل نه دوه سیلز دوه ډاټر سیلز هغه جوړ شي. ٹھیک ده. اوس یو امپورټنٹ نیمونکس دی یعنی دا چې کوم پیزز دي د دې دا ترتیب به ته څنګه یاد ساتي. نو دې لپاره آسان یو نیمونکس دی یو سنټنس دی یو جمله ده I plan my amazing trips. وای زه په خپل باندې زه چې کوم خپل چکر دی هغه پلان کوم. د دې لپاره منسوبې جوړوم. نو دلته د I مطلب څه دی انټرپیس. د پلان نه P د P پروپیس د مای نه M میټاپیس او د امیزنګ نه A اناپیس او د ټریپس نه T ټیلوپیس. ٹھیک ده. نو دا ترتیب بدن نه ګډوډیږي یعنی اول سیل په انټرپیس کې او د هغې کې هغه سیل د ډیویژن دپاره تیار شي د هغې نه بعد د سیل تقسیمېدل شروع شي. نو هغه په څومره سټیجز کې کیږي نو هغه چې کوم پیزز کې کیږي نو هغه دی پروپیز میټاپیز اناپیز ټیلوپیز او بیا اخره کې سایټوکاینیسس وشي. نو د دې دا پیزز د دې دا ترتیب به د دې په مدد سره یاد ساتي. بیا بدن ګډوډیږي نه دا ترتیب. نو دا یو امپورټنٹ نیمونیک دی دا به یاد ساتي. نو دا زمونږ نننی ټاپک د سیل ډیویژن په باره کې او خاص کر مایټاسس په باره کې. انشاءالله په نیکسٹ لیکچر کې به میاسس ښه په ډیټیل سره وایو. امید لرم چې انشاءالله په دې لیکچر باندې به ښه په اسانه باندې پوه شوي. که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کړه کمنټ پې وکړه او خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړه. او که ته زمونږ په دې چینل باندې نه وي او تا تر اوسه پورې زمونږ دا چینل نه سبسکرایب کړي نو چینل سبسکرایب کړه او خوا کې د غنټې نشان هم دباو کړه ځکه چې کله هم نوې لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. تھینکس فار واچنګ. د لوی الله په امان.